मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण श्री नटवर गोपाल लाल जी महाराज जी के सुबह भी मुझे वचनों की स्मृति हो रही थी, समय भी हो रही है। आप श्री के श्रीमुख से आज्ञा हुई थी, एक बार श्री नटवर लाल जी को कथा सुना, चला के आज्ञा की थी महाराज। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप श्री की आज्ञा से, आप श्री की प्रेरणा से ही ये कार्यक्रम शुभारंभ हुआ और आज आप श्री की कृपा से ही ये निर्विघ्न सानंद संपन्न हो रहा है। हमारे पूज्यपाद 108 श्री ब्रजनाथ जी महाराज जी बड़े ही उत्साही, सदा हंसमुख मुखारविंद के दर्शन जिनके हम कर रहे हैं, पूज्य चरण श्री मधुसूदन बाबा जी। और आज हमने पहली बार आप श्री के वचनामृत श्रवण किए हमारे श्री परम पूज्य छोटू बाबा श्री आवरण बाबा जी। फिर इशारा किया है कि आज भी वचनामृत करेंगे। आज तो पूरे तैयार उत्साहित है। जब मैंने विनती की तो बोले अभी करूं क्या? मैंने नहीं, कथा विराम के बाद कीजिएगा। हाँ अभी अभी दो शब्द अभी सुनने को मिलेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत ही सुंदर ये आयोजन हमारे पूज्य चरणों के द्वारा संस्थापित श्री वल्लभ विठल संस्था के अंतर्गत आज संपन्न हो रहा है। संस्था का केवल लक्ष्य यही है कि बिखरा हुआ वल्लभी समाज संगठित हो, परस्पर सौहार्द प्रेम बढ़े है। केवल इसी लक्ष्य से इस संस्था की स्थापना हुई है और अब ये संस्था 1 वर्ष के मंगल प्रवेश में प्रविष्ट हो रही है। हमारे संस्था के सभी ट्रस्टी जन, सहयोगी जन और इस कार्यक्रम के मुख्य मनोरथी परम भगवती श्रीमती विमला बहन एवं परम भगवती श्री भगु भाई जी और उनके समस्त पारिवारिक जन, जिनका पूर्ण सहयोग इस कार्यक्रम में रहा। पुत्र पुत्र वधुएं सब परिवार लगा हुआ है। साथ में ही हमारे अष्टोत्तर शत भागवत 108 से भी अधिक पोथी जी विराज गई हैं। सभी यहाँ विराजमान विद्वत जन दूर दूर से पधारे, पूरा समय देके विराजे हैं। दत्तचित्त से पाठ भी किया है, कथा श्रवण भी की है और उनके जो भी यजमान थे, मनोरथी थे, सब सपरिवार आए, यहाँ पूजन का लाभ लिया है। हमारे सहयोगी जन, कलाकार वृंद जो हृदय से वैष्णव हैं, पूरा सहयोग दिए हैं और हमारे वीडियोग्राफी हैं, रिकॉर्डिंग करने वाले, सभी का सहयोग रहा। किसी ने प्रसाद व्यवस्था संभाली, ठाकुर जी विराजे, सेवा की व्यवस्था देखी। जहां भी कार्यक्रम होते हैं ये सब लाभ तो हम लोग लेते ही हैं।
और प्रभु कृपा से मुझे तो बहुत जगह लाभ प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन इस कार्यक्रम में जो विशेष लाभ मिला है, मैंने सुबह भी निवेदन किया था, ये कैसा दिव्य आयोजन हुआ है। और जगह कथा सुनने के लिए श्रोता पधारते हैं, श्रोता नहीं हो तो कथा कैसे हो, लेकिन इस भागवत सप्ताह में अनेक स्वरूप ठाकुर जी यहां पधारे और नित्य कोई ना कोई वल्लभ बालक यहां पधारे। हरि गुरु वैष्णव तीनों का ये संगम हुआ है इस आयोजन में। हमारी विनती को स्वीकार किया गया है, सभी बालक पधारे और नित्य हम आप श्री के आशीर्वचनों का भी लाभ प्राप्त किए हैं। और जिनके लिए कोई विनती नहीं थी, पूज्य चरण अनंत श्री विभूषित श्रीमद गोकुल से पधारे श्री सिमन लाल जी महाराज श्री, ऐसा लग रहा था मानो कथा का फल सामने से पधार रहे हैं। नित्य आनंद हुआ है और उत्सव की ऐसी उत्साह वृद्धि हुई, उत्तरोत्तर आपके हृदय में उत्साह जगता गया। कोई भी अलौकिक कार्य की प्रेरणा भगवान देते हैं और भगवान की कृपा से ही वो सानंद निर्विघ्न संपन्न होता है। और अहमदाबाद के श्रोताओं के विषय में तो कहना क्या है, क्योंकि अब मैं परिचित हो गया हूं ना। आज कथा का विराम 1 बजे हुआ, कल भी कथा का विश्राम 1 बजे हुआ था। चाहे 12 बजाओ, चाहे 12:30 बजाओ, चाहे 1 बजाओ, हम उठने वाले नहीं है। प्रसाद लिए, कोई घर गए, घर से लौट के आए, 3:30 बजे सब तैयार मिले महाराज। समय की मर्यादा रखते हुए जितना भी श्रवण लाभ मिला है, मैंने पूछा कुछ लोगों से कैसा आनंद आया, बोले आनंद तो बहुत आया शास्त्री जी, पर एक बात रही। मैंने कहा क्या? बोले तृप्त नहीं हो पाए, प्यास नहीं बुझी। मैंने सुबह भी यही बात कही थी कि प्यास बुझना भी नहीं चाहिए। पुष्टि मार्ग डकार लेने का, तृप्त होने का मार्ग नहीं है। सदा प्यासे बने रहें, जिससे पुनः अमृत की वर्षा होगी, पुनः संयोग बनेगा और हम फिर अपने कानों को पवित्र करेंगे, कथा अमृत का पान करेंगे। पूज्य चरणों ने आश्वासन दिया है कि फिर भविष्य में किसी अलग अलग विषय पर चर्चा होगी। अनंत विषयों के ऊपर सत्संग होते रहते हैं। कलकत्ता में 8 वर्ष से क्रम चल रहा है, नए नए विषयों पर प्रतिवर्ष मुंबई में होते हैं। योग बनाएंगे ठाकुर जी, हम भी विविध विषयों के ऊपर श्रवण करेंगे, अपनी वाणी को, कान को पवित्र करेंगे। आज सब कुछ आनंद से संपन्न हो रहा है, भगवान की कृपा का एक और अनुभव हो रहा है। क्या आज ही मैंने चर्चा की थी, भले ही हमारे प्रिय महेंद्र भाई प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो विराज रहे हैं। संपूर्ण कथा उन्होंने श्रवण की है और उनके पारिवारिक जनों ने भी श्रवण की है। सुबह ही चर्चा हो रही थी, लोगों को मैं धीरज देने के लिए 2 शब्द बोल रहा था। मैंने कि अगर कथा क्रम के बीच में कुछ ऐसी घटना घट जाती तो क्या होता है, सारा उत्साह ही समाप्त हो जाता है। लेकिन ठाकुर जी ने पहले ही उनको लीला में अंगीकार किया है और पारिवारिक जनों को सूतक आदि से निवृत्त करके संपूर्ण कथा सुनने का अवसर प्रदान किया है। आप सत्य मानिए, हृदय में धीरज धरिए कि आपके ही नहीं, हम सबके प्रिय भाजन महेंद्र भाई भगवान के सन्निकट हैं, उनके चरणों में विराज रहे हैं। और इस कथा को श्रवण करके तो आज सबसे ज्यादा आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि ये मनोरथ का अंकुर पहले उनके हृदय में ही जगा था। और इस संबंध में मेरी तो किसी से चर्चा नहीं हो पाई थी, फोन से उनसे ही बात होती रहती थी। और आखिरी बार जब बात हुई है, प्रायः वही फोन लगाते थे, लेकिन उस दिन मुझे प्रेरणा हुई कि जरा फोन लगाऊं मैं। और बस वो आखिरी जैसी कृष्ण थी, लोगों ने बताया कि आपसे 2 शब्द चर्चा हुई है, और उसके बाद तो बस ठाकुर जी ने उनको हाथ पकड़ के खींच लिया अपनी लीला। प्रियजनों, जगत में सब कुछ सुलभ है, लेकिन ऐसा आनंद बहुत दुर्लभ है। और हमारी ये वल्लभी सृष्टि, आज मुझे कुछ लोगों ने बताया कि यहां ऐसे ऐसे वैष्णव पधारे हैं जो नटवर लाल प्रभु के चरणों को छोड़ कहीं जाते ही नहीं है। अपने गुरु घर जाना और अपने घर में अपने ठाकुर को लाल लड़ाना, इसके बाहर उन्होंने जगत का सुख जाना ही नहीं है। ऐसे लोग जो कहीं सत्संग के लिए नहीं जाए, कथा में नहीं जाए, वो भी यहां पधारे हैं कथा श्रवण करने के लिए। ऐसी अनन्य निष्ठा वाले वैष्णवों को मैं बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उनकी अनन्य भक्ति इसी प्रकार से बढ़ती रहे और गुरु घर में उनकी निष्ठा और दृढ़ हो। इन 7-8 दिनों में जो कुछ आपने श्रवण किया है, भक्ति बीज का सिंचन हुआ है, भक्ति लता पल्लवित हुई है। बस भगवान से यही प्रार्थना है, ये लता सदा पुष्पित फलित होती रहे, ये कभी सूखे नहीं, इसी प्रकार इसका सिंचन होता रहेगा।
और भगवान को कभी लगेगा सींचने की जरूरत पड़ गई है, फिर संयोग बना देंगे और फिर ये कथा संयोग बनेगा और हम लोग अपनी वाणी को, अपने कान को पवित्र करेंगे। भगवान के श्री चरणों में बार बार दंडवत। श्री वल्लभ कुल विराज रहे, आपको बार बार दंडवत। समय बहुत अधिक हो गया है, क्या करें, हो ही जाता है, लेकिन आज तो हमें बस यही लाभ लेना है। अब छेली आरती होगी और छेली आरती का दर्शन सबको करना चाहिए, उसके लिए आरती बढ़नी चाहिए, लेकिन आरती का कार्यक्रम सबसे बाद में होगा। उससे पूर्व पूज्य चरणों के वचनामृत होंगे नित्य क्रम की तरह। आज ये विराम के वचनामृत हैं, आखिरी वचनामृत श्रवण कीजिएगा, फिर कब योग बनेगा, हम फिर पुनः कब वचनामृत का लाभ प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात पोथी जी का पूजन होगा, सभी पूजन लाभ लेंगे, मुख्य यजमान पधारेंगे, आप श्री उपरना के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तत्पश्चात पूजन के बाद, आरती जी के बाद पोथी जी यहां से पधारेंगे। ये सब कार्यक्रम है। पूज्य चरणों के श्री चरणों में बार बार वंदन और विनंती, आप श्री अपने मधुर वचनामृत के द्वारा हम सबको आनंदित करें, कृतार्थ करें, लाभान्वित करें। बोलो श्री वल्लभाधीश की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री यमुने महारानी की, वल्लभाधीश की। गो गोपी गोपरक्षकं यशोदोत्संगलितं श्रीनटवरं नमाम्यहम्। जय हो। શ્રીમદ ભાગવતજીમાં વિવિધ લીલાઓ છે. ઠાકોરજીની વિવિધ લીલા जावे हृदय में। એમાંથી શ્રી નટવરલાલની લીલા કાલિય દમનની છે. એકવાર યમુના કિનારે ઠાકોરજીએ એમના સખાઓએ નક્કી કર્યું કે અમે ત્યાં ગેન છડી રમવા જઈએ. એમાં શ્રી ઠાકોરજી એમને તો ખાલી બહાનું જ હતું કે ગેન છડી રમવા જઈએ છીએ, પણ એમને છે ને આપણી ગાયો માટે કાલિયા નાગને બહાર કાઢવો હતો. એનાથી પાણી એટલું ઝેરી થઈ ગયું હતું જેથી એમની કોઈ બી ગાયો યા કોઈ બી પીએ પાણી તો એ મરી જાય. એટલું ઝેરી થયું હતું. એને શાંત કરવા માટે શ્રી નટવરલાલે એટલે ઠાકોરજીએ આ સોચ્યું અને એમને એક જોરથી ફટકો માર્યો, એટલે આજની ભાષામાં સિક્સર મારી. એક જોરથી ફટકો માર્યો સીધો ગેજ જઈને જમનાજીમાં. પછી ઠાકોરજીએ એની ગેનની પાછળ પાછળ ઝાડ પર ચડીને કૂદી ગયા. સખાઓ કહેવા માંડ્યા ના તું ના જા, તો પણ ઠાકોરજી જતા રહ્યા. એ બહાનાને લીધે હું. પછી રાણીઓએ પૂછ્યું તું અંદર ના જા, એ જાગી જશે તો તને મારી દેશે. તો કે ના તું તારા ધણીને જગાડ. ના માની. ઠાકોરજીએ પોતે એને જગાડી દીધું. જેને કાલિયાને, રાણીઓ નહીં, જગાડી દીધો. પછી જગાડ્યા પછી એ જાગ્યો અને એની 1001 ફેર ઠાકોરજી પર યુદ્ધ કરવા માંડી. ઠાકોરજીને તો યુદ્ધ કરવું નતું, ઠાકોરજી તો એના પર નૃત્ય કરવા લાગ્યા. અને એની એક ફેર ઊંચી થાય એટલે એનો ઠાકોરજીના ચરણથી દબાઈ જાય. ઠાકોરજી એક મારે તો એનું પાછું નીચું, પછી બીજી કરે. એવી રીતે નૃત્ય કરીને એને થકાડીને હરાવ્યો. અરે યુદ્ધ કરતા તો શું થાત? નૃત્ય કરે તો જ હારી ગયો, તો યુદ્ધ કરે તો શું થાત? એવી રીતે શ્રી ઠાકોરજીએ એને નૃત્ય કરીને હરાવ્યો. પછી ઠાકોરજીએ કહ્યું કે તું અહીંયાથી જતો રે, મારો વ્રત છોડીને જતો રે. તો કે હું ક્યાં જાઉં? તો કે તું કઈ પણ જતો રે પણ આ વ્રત છોડી દે.
આવી રીતે જ આપણા પાપ અનેક છે, દોષ. એમાંથી આપણો એક પાપ ઊંચો થાય એટલે ઠાકોરજી એના ચરણથી એમ કરી નાખે, શાંત કરે. એવી રીતે જ આપણે સેવા કરવી જોઈએ ઠાકોરજીની, અને ઠાકોરજી પાપ આપણા આવી રીતે, દોષ આપણા આવી રીતે દૂર કરે. એના ચરણારવિંદમાં રહેવું જોઈએ આપણે. બોલ શ્રી નટવરલાલ પ્યારે કી જય. કાલિય ફળી માણિક્યમ રંજિતા શ્રી પદાંબુજમ રક્ષકમ સર્વ ભક્તાનામ શ્રી નટવરમ નમામ્યહમ. બોલ શ્રી નટવરલાલ પ્યારે કી જય. विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः. अखंडवर पंडित प्रसुत चंड पाखंडवाक विखंडन सुचंडिमा धरणी मंडला खंडलः नमन नृपति मंडली मुकुटतांडवैर मंडित सपादनख मंडनम पितृहास्तु मे मंडनम. मंचस्थ विराजमान पूज्य पितृचरण, आभरण बाबा, आचार्य परिवार, पूज्य शास्त्री जी, विद्वद्गण, विप्रजनों एवं वैष्णव. आज तो बोलवानो ज मूड मरी गयो छे. समापन એટલો અઘરો વિષય છે. આવા અનુભવ સેવામાં રોજ થાય. હિંડોળાના 1 મહિનો શ્રી ઠાકોરજીને આનંદ લૂટ્યો હોય, છેલ્લા દિવસે જ્યારે કલશ વડો કરતા હોઈએ, એ જે અનુભવ છે, ફાગણ મહિનાનો છેલ્લો દિવસ છે, છેલ્લો રસિયો ગવાતો હોય, બાપ દાદાઓએ તો શોધી શોધીને એવા કરુણ રસિયાઓ રાખ્યા છે કે રડવું ન આવતું હોય તોય આવે. ઉદાહરણ માંગે છો? ટેસ્ટ નહીં લેવાની હોય એવી રીતે બધાની સામે. फागुन के खिलैया यार रसिया तू जाए मत रे, फगुना तू जाए मत रे, जो फगुना तू जाएगो मैं मरूंगी जहर विष खाए, फगुना तू जाए मत रे. ताजी तो रड़ता. विवाह प्रसंग छे, लग्न प्रसंग छे, એ વિદાયનો પ્રસંગ આવે. આ વિવિધ અનુભવો બહુ અઘરા છે. આજે સેવામાંથી કથામાં એ અનુભવ થઈ રહ્યો છે. જુઓ ને, કહેવાની કઈ ઈચ્છા જ નથી થતી. આજના દિવસે એ જરૂર કહીશ, શ્રી ઠાકોરજીની વિવિધ લીલાઓ શ્રવણ કરતા 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 દ્વાદશ સ્કંદ પર આવ્યા. એ સ્કંદનું નામ કીધું આશ્રય સ્કંદ. શ્રી વલ્લભે આજ્ઞા કરી છે, વિવેક ધૈર્ય સતતમ રક્ષણીય તદ આશ્રય. આશ્રય શેને કહેવાય? કે વિવેક અને ધૈર્યની સતત રક્ષા થાય, એને આશ્રય કહેવાય. વિવેક બહુ મોટી વસ્તુ છે. સહજથી શરૂ થઈને ક્લાઇમેક્સ સુધી એ વિવેકની જે રક્ષા છે અતિ આવશ્યક છે. તમે જોજો, વૈષ્ણવનો વિવેક છે, વૈષ્ણવનો એના ગુરુદેવ પ્રત્યેનો કંઈક વિવેક છે,
ગુરુદેવનો એમના ઠાકોરજી પ્રત્યેનો કઈ વિવેક છે. આ વિવેક એક સૂતરનો દોરો છે. એની રક્ષા થવી જોઈએ. બે વૈષ્ણવ મળે છે, એકબીજાને ભગવત સ્મરણ કરે છે, એક વિવેક છે. એ જ વૈષ્ણવ એના ગુરુદેવને જય શ્રી કૃષ્ણ નથી કહેતો, દંડવત પ્રણામ કહે છે. એ એનો વિવેક છે. ગુરુદેવ બિરાજતા હોય, ઠાકોરજી બિરાજતા હોય, ત્યારે વૈષ્ણવ એકબીજાને ભગવત સ્મરણ નથી કરતો. એ સ્મરણ શું કરવા કરે? જ્યારે સામે દર્શન થતા હોય. આ વિવિધ વિવેકો છે. વૈષ્ણવોએ સદા અવિવેકથી ડરવું. આપણો સહજ અવિવેક શું છે? આપણી પ્રાર્થનાની વૃત્તિ. શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન કરવા માટે આપણે જઈએ, કેવલ પ્રાર્થના જ રહી ગઈ છે આપણા માટે. મારે આ પ્રોબ્લેમ છે, મારે આ છે, આ છે, આ છે. પ્રોબ્લેમ હોય ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી સન્મુખ જવાય. એક જગ્યાએ બહુ સરસ હતું સૂત્ર કે હે પ્રભુ, બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ આવી ગયો છે, એવું શ્રી ઠાકોરજીને કહેવું એના કરતા પ્રોબ્લેમને કહેવું કે હે પ્રોબ્લેમ, અમારી જોડે બહુ મોટો ઠાકોરજી છે. રે ખરી તકલીફ. અમારા માટે એવા ઠાકોરજી બિરાજે છે, સર્વશ્રેષ્ઠ ઠાકોરજી બિરાજે છે, બધાથી મોટા બિરાજે છે. તો શું પ્રોબ્લેમ મોટો કે ઠાકોરજી? ઠાકોરજી જ મોટા છે. એમના દ્રઢાશ્રયમાં આપણે બેઠા છીએ તો કોઈ આવા નાના મોટા પ્રોબ્લેમો આપણને નડવાના નથી. બીજી એક વાત કહું, શ્રી ઠાકોરજીની કૃપા રૂપી ઓઢીમાં આપણે બેઠા છીએ તો એનો અર્થ એમ નથી કે દરિયામાં તોફાનો નહીં આવે. દરિયો એનો સ્વભાવ નથી ભૂલવાનો. ઠાકોરજીની કૃપા રૂપી નૌકામાં હોઈએ તો એનો એ અર્થ નથી કે દરિયામાં કોઈ તોફાન નહીં આવે, પણ એનો એ અર્થ જરૂર છે કે કેવું પણ તોફાન આવશે એ હોડીને ડૂબાડવાનું નથી. આપણે એવી નૌકામાં છીએ, એનો દૃઢ આશ્રય એ જ ફલ દશા છે. ભાગવતજીમાં શ્રી ઠાકોરજીની વિવિધ લીલાઓ શ્રવણ કર્યા પછી આશ્રય સ્કંદ છેલ્લો દ્વાદશ સ્કંદ, એ આશ્રય સ્કંદ કીધો. આશ્રય પામવું અને આશ્રય પામી રાખવું એ જ મુખ્ય છે. આશ્રય પ્રાપ્ત થયા પછી એ આશ્રય ટકાવી રાખવો હોય, અવિવેકોની દૂર થવું, ધૈર્ય ધારણ કરવું. ધૈર્યનો બહુ સરસ દાખલો શ્રી મહાપ્રભુજી આપે છે. ચાતક વૃત્તિનો દાખલો આપે છે. બ્રહ્માસ્ત્ર ચાતકૌ ભાવ્યૌ પ્રાપ્તમ સેવેત નિર્મમઃ. ચાતક વૃત્તિ જેવો દૃઢ વિશ્વાસ અને એનું ધૈર્ય કેવું છે. વાદળા આવ્યા છે, શ્યામ વર્ણના, ગરજી રહ્યા છે, વીજળી ચમકી રહી છે, એ વરસ્યા વગર જતા રહે છે. તો એ ચાતકને કદીએ એ વાદળા ઉપર અવિશ્વાસે નથી આવતો અને એની ધીરજ ખૂટતી પણ નથી. હજી આવશે. ધૈર્યના વિવિધ પ્રકાર કીધા. એમાં ગોપ ભાર્યવત, તક્રવત, જડવત વિવિધ ધૈર્યના પ્રકાર કીધા. પણ આપણું છે ગોપ ભાર્યવત. ગોપીજનોએ કેવું ધૈર્ય ધારણ કર્યું, કેવી નિસ્સાધનતા. શ્રી ઠાકોરજી ઉપર કઈ જ જોર ન ચાલે.
અંતર્ધ્યાન લીલા થઈ, મથરાગમન લીલા થઈ. શ્રી ઠાકોરજી જેમને વશ છે એવા ગોપીજન પણ ઠાકોરજીને એ સમયે વશ ન કરી શક્યા. કેવી એ લોકોની ધીરજ! આ છે ધૈર્ય ધારણા. શ્રી ઠાકોરજીની સેવા કરી રહ્યા છીએ, એ સેવાનું અલૌકિક ફલ છે. આપણે એની લૌકિક કામના રાખી આપણી ધીરજ ગુમાવીએ કે મારા ધંધામાં પ્રોબ્લેમ છે, શ્રી ઠાકોરજી તો કૃપા કરતા જ નથી. શ્રી ઠાકોરજીની કૃપાથી ને ધંધાથી કંઈ લેવા દેવા નથી. વિવેક ધૈર્ય સતતમ રક્ષણીય, સતત રક્ષા થવી જોઈએ. સતતનો અર્થ તમને ખબર પડશે ક્ષણે ક્ષણે. મુખરતા દોષ આદિ ઘણા એવા અવિવેકો છે જે વૈષ્ણવો સહજમાં બોલી જાય છે. આ દ્વાદશ સ્કંદ, છેલ્લો સ્કંદ, જેનું નામ આશ્રય સ્કંદ છે, શ્રી ઠાકોરજીનો આશ્રય, કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ, એ કૃષ્ણાશ્રય આપણને બતાવે છે. વિવેક ધૈર્યની સતત રક્ષા, આપણી વૈષ્ણવતાની સતત રક્ષા, શ્રી ઠાકોરજીનું ધ્યાન, એ જ શ્રી ભાગવતજીનો પલ્પ છે, પરમફલ છે. આગળ પ્રાસંગિક વાત પર આવીએ. આપણી અસર એ લોકોને આવી છે, આનંદ લે છે. પુષ્ટિ માર્ગ આનંદનો માર્ગ છે. हमारा ताज्य आज्ञा करता सत्संग होए कि उत्सव होए कि मनोरथ होए, वो एक अतर की शीशी है. અત્તરની શીશી ખોલી છે, 7 દિવસ આપણે એની સુગંધ મહેક લીધી છે, એનો આનંદ લીધો છે. આજે એ ઢાંકણું બંધ કરીએ છીએ આપણે, કાલે ફરી ખોલીશું. શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ સંસ્થા, હું તો કહીશ દર વર્ષે એક આયોજન એવું થવું જોઈએ. હવે આ કાર્યક્રમના વખાણ કરવા જેવા તો છે જ નહીં. ખૂબ આનંદથી બધા કાર્યકર્તાઓ એક થઈ, કોઈની રાહ જોયા વગર આજે તપેલું ઉચકવીને અહીંયા સુધી લાવવું છે, તો કોઈએ કોઈના માટે બૂમ નથી પાડી કે આ ભાઈને બોલાવ, સ્વયંસેવકોને બોલાવ, એ ઉચકીને લાવશે. ટ્રસ્ટીઓ પોતે ઉચકીને લાવતા મેં જોયા છે અહીંથી બેસીને. આ કાર્યક્રમનો ધ્યેય જ એ જ છે કે બધા વૈષ્ણવ એકબીજાની સેવા કરે, એક થઈ શ્રી ઠાકોરજીની સેવા કરે. આપણે બધા પ્રસંગો સાંભળ્યા, શ્રી ઠાકોરજી પાસે ગોપીજનોના યુથને યુથ આવતા, કોઈ પર્સનલ વ્યક્તિ એક એક કરીને નતા આવતા. એ યુથનું મહાત્મ્ય છે, એકતાનું મહાત્મ્ય છે. આ પ્રસંગથી આંશિક સફળતા મળી છે. બધા કાર્યકર્તાઓને ધન્યવાદ પાઠવીએ છીએ. અઘરું છે, પહેલે દિવસથી જ વાત કરી રહ્યો છું કે તનથી સેવા કરવી બહુ અઘરી છે. તનુજા, વિત્તજા અને માનસી. તનુજા, વિત્તજા એ બે પાળી છે, અને વચ્ચે જે રસ પ્રવાહ છે શ્રી ઠાકોરજી સુધી જવાનો એ માનસી છે. બેમાંથી એક પાળી પણ કાચી હોય તો એનું લક્ષ્ય ચૂકાઈ જવાય છે, પ્રવાહ વચ્ચે ક્યાંક વચ્ચે ઢોળાઈ જાય. વિત્તજા સાથે તનુજા થવી જ જોઈએ. આજે આ મનોરથમાં એનો અનુભવ કર્યો છે આપણે. ફરી એકવાર બધા ટ્રસ્ટીગણ, મનોરથીગણ, કાર્યકર્તાઓ એમ વૈષ્ણવોને શુભકામના પાઠવીએ છીએ. દર વર્ષ માટે આવી રીતે જ પ્રિપેરેશન કમર બાંધી લે. પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીને પણ આપણે જવા દેવાના નથી. શાસ્ત્રીજીને પણ કહીશું
કે વાર્ષિક 7 દિવસ તો આપને વર્ષમાં અમને આપવા જ પડશે. વિવિધ વિષયો, મારા તો વિષયો દિમાગમાં ચાલવા માંડ્યા છે. સૌથી પહેલી ઈચ્છા તો મારી અષ્ટસખા ગુણગાનની છે કે દરેક દિવસ એક દિવસ એક અષ્ટસખામાંના એક સખાના વર્ણન થાય, કીર્તનોનો આનંદ લઈએ, વાર્તા પ્રસંગોનો આનંદ લઈએ. પૂજ્ય શ્રી શાસ્ત્રીજીના મુખે જ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં ચાલે અહીંયા. વિષયો તો ઘણા છે, અનેક છે. સમયની અત્યારે બહુ મોટી મર્યાદા છે. આ કાર્યક્રમ સફળ બનાવવા બદલ બધા વૈષ્ણવોને ધન્યવાદ પાઠવીએ છીએ, શુભકામના પાઠવીએ છીએ. આગળના દરેક કાર્યક્રમમાં આવો જ સાથ સરકાર ચાહીશું. શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ સંસ્થા વિવિધ માનવ સેવા કરતી આજે ભગવત સેવા પર ભગવત કથાનું આયોજન કર્યું છે. વિવિધ યાત્રા પ્રવાસો આદિના કાર્યક્રમો યોજી એ ભગવત સેવાનું માધ્યમ ને કેન્દ્ર બિંદુ અને માનસ એ ત્રણેય તૈયાર કરશે. પૂજ્ય શ્રી નટવર પ્રભુ, પૂજ્ય શ્રી દાદાજી, બધાની વિશેષ કૃપા રહી છે. એમના જ આશીર્વાદથી આ કાર્યક્રમ સુધી આવ્યા છીએ. આનંદના દિવસે બીજી શું વાત કરવી, ઘણા વિઘ્નો પણ આવ્યા છે. એવું નથી કે વિઘ્નો નથી આવ્યા. દોડાદોડી કરવા વાળા વૈષ્ણવોને પૂછો, ક્યાં વર્ણન કરવા બેઠો છું. સૌથી પહેલી વાત મહેન્દ્રભાઈની વાત કરીએ. એમનો જ મનોરથ છે. આજે મારી વાત થઈ હતી એમની જોડે, બહુ દોડાદોડી કરતા ને મેં કીધું ક્યાં ટેન્શન લો છો, બધાને સોંપી દો ને, કે જે મને કોઈ કથા નહીં સાંભળવા દે કથાના દિવસોમાં. આપ જોજો, મારે દોડાદોડી કરવી પડશે. આજે એમને કોઈ હેરાન કરવા વાળું નથી. આરામથી વચ્ચોવચ્ચ બેસીને કથાનું પાન કર્યું છે. એમનો મનોરથ પૂરો થયો છે. એ જ વલ્લભ વિઠ્ઠલ સંસ્થાનો મનોરથ છે. પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી બહુ સરસ વાત કરી કે ભગવદી જીવોનું એ લક્ષણ છે કે એમના પરિવારને પણ બાધ થતા નથી. આજે એમના પરિવારગણ, એમના સ્નેહીજન બધા આવીને એમના મનોરથના દર્શન કર્યા છે, કથામૃતનું શ્રવણ કર્યું છે. 7 દિવસથી આ મનના ઉદ્ગારો રોકીને બેઠો છું. પણ આજે મેં કીધું ને કે પ્રસંગ એક એવો છે કે એ વાત નીકળે તો ચાલે. આજે એમને ધન્યવાદ પાઠવીએ કે એમના મનનો મનોરથ અને આપણે બધા શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ. ગીતાજીમાં સ્પષ્ટ આજ્ઞા છે, ય ઇમમ પરમમ ગુહ્યમ મદ ભક્તેષુ અપિ ધાસ્યતિ ભક્તિમયી પરામ કૃત્વા મામે વૈશત્વન સંશયઃ. જે આ પરમ ગુહ્ય, શું છે પરમ ગુહ્ય? શ્રી ઠાકોરજીની ભગવદ લીલાઓ, એમના સેવાના પ્રકારો, શ્રી ઠાકોરજીનું કથામૃત. જે ઇમમ પરમમ ગુહ્યમ, જે આ મારું પરમ ગુહ્ય છે કે ભગવત સેવા કેવી રીતે થવી જોઈએ, ભગવત કથા, એમની લીલાઓના જે વર્ણન છે એ મદ ભક્તેષુ અપિ ધાસ્યતિ, મારા ભક્તોને જે કહે છે કે સમજાવે છે. ભક્તિમયી પરામ કૃત્વા, મારી પરમ ભક્તિને પ્રાપ્ત કરી મામે વૈશ્વત્વન સંશય, એ મારી પાસે જ પાછો આવે છે, એમાં કોઈ સંશય નથી. આજે મહેન્દ્રભાઈની એ જ ગતિ છે. એમના દ્વારા આ પરમ ગુહ્ય, આવી પરમ કથાનું રસપાન આપણે બધા વૈષ્ણવોએ કર્યું છે. શ્રી ઠાકોરજીની ચરણારવિંદમાં એમની ગતિ છે. આપણો પણ હવે એક મનોરથ હોવો જોઈએ કે જે ભગવત કથાનું આપણે શ્રવણ કર્યું છે, ઘરે એને સત્સંગ કરીએ, સ્મરણ કરીએ. જે નથી આવી શક્યા એમને પણ એ ગુહ્ય બતાવીએ, ભગવત સેવાના પ્રકારો કહીએ, ભગવત ભાવ દૃઢ કરાવીએ, ભગવત સેવા કરવાની પ્રેરણા આપીએ. આજે એક સમુદાય એવો છે કે જે વૈષ્ણવ સેવા કરતા હોય
એને મિસગાઈડ કરવા માટે જ એમનો જન્મ થયો છે. અરે તું 2 ટાઈમ સેવા કરે છે, અમે તો એક જ ટાઈમ કરીએ છીએ. એક જ ટાઈમમાં સેવાનો ક્રમ થઈ જાય, સાંજે પછી ક્યાંક ફરવા જવું તો જવાય ને. એનો મતલબ એ કે તમે જલસા નથી કરતા અને અમે જલસા કરી રહ્યા છીએ. અરે રે, સકડી ભોગ સુધીનો સેવાનો ક્રમ કેવી રીતે પહોંચી વળે છે તું ભાઈ? અમે તો દૂધ મુસરી ધરીએ, અસમરિત નથી લેતા અમે. એ જ મિશ્રી કણિક એ જ મિશ્રી કણિકા પધરાવીને લઈ લઈએ. જો અસમર્પિત નો તો ત્યાગ આવી રીતે પણ છે. સાચો વૈષ્ણવ એ જ છે કે શ્રી ઠાકોરજીની સેવા કરવાની પ્રેરણા આપે, એને સેવામાં આગળ વધારે. પોતાનાથી ન થાય તો એ કરતો હોય જો એ ખુશ થાય. એક સમુદાય એવો છે, ફૂલની માળા બનતી હોય, હે એવી ગંદી માળા બનાવી, છી તને તો કશું નથી આવડતું, તું આ બીજું કર. આજે અહીંયા વૈષ્ણવોને મેં જોયા, બીજા 4 નવા વૈષ્ણવોને શીખવાડ્યા એમને માલાજી બનાવતા. એ 4 બીજા 4ને શીખવાડશે. વિચાર કરો, ઠાકોરજીના લાડ લડાવવાનો આ ક્રમ છે. આપણા ત્યાં ગ્રસ્ત આશ્રમનો અંગીકાર પણ એટલે છે કે મહારાજ દ્વારા આ બીજો જીવ શ્રી ઠાકોરજીના શરણે આવશે, અમારા 2 દ્વારા અમારી સંતાન શ્રી ઠાકોરજીના શરણે આવશે. એ આ જે દૂતી ભાવ છે, એ પુષ્ટિ સંપ્રદાયનો મુખ્ય ભાવ છે. મારાથી નથી બનતી સેવા, તો અમે 2 મળીને કરીશું ને તો કેટલી સરસ સેવા થશે. અમે 3 મળીને કરીશું તો કેટલી સરસ સેવા થશે. આપણો 100% ઠાકોરજીની સેવા કરવાનો, 100% આપવાનો આપણો ધ્યેય હોવો જોઈએ. આજે એ ધ્યેય પેલો બીજો કરે છે, તેને ટાંગા ખેંચવામાં આનંદ આવે છે. એ આનંદનો કોઈ